देश के लोग कहते ना बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या टैलीविजन इन्हों का स्पॉन्सर्ड कि हिंसा की इन्होंने। मैं तुहानूं पुछना चाहना कि ठीक है झंडा चढ़िया जरूर उत्थे निशान साहब एक किसानी, पर उसने किसी ने उत्थे जिहड़ा तिरंगा सीगा उसनूं किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ये सिर्फ अपने खिलाफ एक बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते प्रोपेगेंडा किया गया, असीं उहदे प्रोपेगेंडे के शिकार हो गए। सैकड़ियां की तादाद विच नौजवानों बजुर्गों किसानों नूं चक के ते जेलों विच टक दिता। साडे वालियां ने उन्हां दी सपोर्ट की। तुसीं मैनूं दसो देश की राजधानी होवे एक नौजवान गोली नाल मार दिता गया होवे, सैकड़ियां की तादाद में लोगों को धक्क दिता होवे जेलों च, ते फिर असीं कहने कि हिंसा असीं कीती है। हिंसा इस देश की सरकार ने की है और मिथ के की है। ये आम क्या जाता जो किसी बंदे नूं डिमोरलाइज करना, किसी नूं बदनाम करना, इन्हें कौम की पिठ विच छुरा मार दिता। इन्ने छुरे मार चुके ने, हुण तक तो पिठ ही नहीं रहनी चाहिए सी। 15 दिनों के विच सच सामने आना चाहिए कि नवरीत का कतल किसने किया, 19 आदमी किथे ने, परचे किहना ते कीते ने, उन्हों का रोल की सीगा। जिहड़े लोग उत्थे गए भी ने उन्होंने 307 के मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, चाहे वह लखा वा सडाणा ते चाहे वह किसान जथेबंदियां दे आगू ने। इत्थे एक लड़की घूमती होगी तुहाडे ट्रालियां ते पोस्टर ला के गई आ, परमजीत कौर इकलाही पिंड है खन्ने दे विच, उहदा प्यो 75 साल का बजुर्ग जोरावर सिंह लभ नहीं रहा हैगा। सैल्फ कंडेमिनेशन मोड अपने आप ही नुकताचीनी करने के उत्ते सारे उतर के आ गए, जिहदे करके उस दिन मोर्चे नूं थोड़ी ढाल लगी है। पहला झूठे पुलिस मुकाबले बना के पहला चड्डे पाड़ते रहे कि इस तरह ही साडे नाल हुंदा रहेगा। पर की कली लड़ाई साडी कली लड़ाई 3 कानूनों तक है। जो 26 तरीक नूं होया, जो नौजवान मरिया, बंदे लभ नहीं रहे, लोगों को धक्के अंदर देता, सडिशन चार्जेस वड्डे वड्डे उहदे ते शायद कुछ लोगों के युआपा वर्गे कानून भी ला दिते आ। उन्हां दी लड़ाई कौन लड़ूगा? धर्म युद्ध मोर्चे नूं लेके लोगों के जज्बात जिहड़े सीगे वो नौजवानों दे विच इस तरह का एक महसूस होया कि साडे नाल साडी देश की सरकार अन्याय कर रही है। हालात पैदा हुंदे गए अल्टीमेटली दरबार साहब ते हमला होया। विराजमान समूह साध संगत जी पहला फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे सैफी जथेबंदी दे सद्दे ते इन्हां दे उपराला सदका अपने कौम दे एक बहुत महान सपूत नवरीत सिंह जी दी बहुत वड्डी शहादत नूं सलाम करन लई आए हैं, सलूट करन लई आए हैं। क्योंकि जिस तरह मेरे तो पहला सत्कारयोग बुलारिया ने बोलिया, शहादत जिहड़ी आ किसी मनोरथ वास्ते, किसी टीचे वास्ते जदों वो पाई जाती वो अजाया नहीं जानी चाहिए, उसका मुल पैना चाहिए। क्योंकि जदों आपां शहीदां दा सत्कार करते हैं फिर आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लां जिहड़ियां ने उहदे तो वो प्रभावित होंदियां ने, उहदे तो उन्होंने एक सेध मिलती है और उन्हां दे विच जज्बा पैदा हुंदा। ते जे आपां अपने शहीदां नूं प्रवान ना करिए, मानता ना दईए, तो उहदे नाल लोकां दा मनोबल घटदा वा। इस करके देर आए दुरुस्त नवरीत सिंह जी की शहादत नूं जिहड़ा किसान जथेबंदियां ने कबूलिया, अपनाया और चंद दिन पहला मेन स्टेज के उत्ते इसे कुंडली बॉर्डर ते उन्हां दा श्रद्धांजलि समारोह किया। मैं उन्हां सारिਆਂ ਦਾ भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। इन्हां दे दादा जी नवरीत दे बैठे ने स्टेज उपर सरदार हरदीप सिंह जी डिबडिबा, ये मेरे काफ़ी अरसे तो जानकार ने, बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए इंसान है।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਫੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਤ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਦੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਾਊ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ CNN, ਜਿਹਦੇ 'ਚ BBC, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਅਖਬਾਰ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਉਠਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾਨਾ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਬਜਿੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਢੀਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਔਖੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜੇ ਛਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ
इधरों जानबुझ के लोग कुछ मनोरथ के नाल अंदोलन नूं डिस्ट्रॉय करन दे नज़रिया नाल गए आ। जे इकल्ला यही कारण सी कि कुंडली बॉर्डर तो गए ने तो फिर नवरीत सिंह की हत्या ITO चौंक जिहड़ा गाजीपुर साइड तो आया सी उहदी हत्या क्यों की गई है? वो तो गाजीपुर में बैठे हुए सीगे। मैं जदों हरदीप सिंह जी होना दे पिंड डिबडबा गया रुद्रपुर, जिहड़े उत्थे चशमदीद गवाह सीगे, उन्हां सारिਆਂ ने कहा कि ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ रूट दिता सीगा ट्रैक्टर मार्च का किसान जथेबंदियां नूं, उस रूट के उत्ते मोहरे बैरीकेडिंग कर दी गई। उस राह नूं पुलिस ने आप बंद किया वा ते सानू जानबुझ के उन्होंने लाल किले वाले पासे नूं रूट दिखाया। जद नूं इन्हां नौजवानों, क्योंकि काफ़ी वड्डी तादाद में ट्रैक्टर गाजीपुर तो चल रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर तो, कहते जद नूं असीं रियलाइज़ किया उदों नूं साडीआं जिहड़ियां ट्रैक्टर सीगे ITO क्रॉसिंग पहुंच चुके सीगे और उत्थे बहुत वड्डा जमावड़ा पुलिस का सीगा। उत्थे तुसीं सब कुछ देखा, बहुत लाठी चार्ज बेरहमी दे नाल, और उत्थे ही गोली मार के नवरीत की हत्या की गई। इस दिल्ली पुलिस का कमिश्नर उसका बयान है कि इहदी मौत है वो एक्सीडेंट के नाल हुई है। उन्होंने एक टैंपर्ड वीडियो CCTV फुटेज विचों कढ़ के जारी करके सारे देश को यकीन कराता कि इहदी मौत तो एक्सीडेंट के नाल हुई है। जद और कमिश्नर अपनी मुढ़ली जिम्मेवारी भुल गया कि जो कोई एक्सीडेंट नाल भी मौत होती है, आप सारे जानते हैं कि वो डेड बॉडी देने तो पहला 174 की इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स होंदियां कानून मुताबक, एक FIR दर्ज होंदी है, पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराउंदी है, ਉਹਦੀ मौत का कारण जानने तो बाद पोस्टमार्टम कराने तो बाद ਉਹਦੀ बॉडी ਨੂੰ आम तौर पर ਉਹਦੇ घर वालों ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। पर इस केस ਵਿੱਚ ना ਉਹਦੀ इनक्वेस्ट 174 की कोई प्रोसीडिंग की गई, ना कोई DDR दर्ज की गई, ना कोई FIR दर्ज की गई, तो उस लाश ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਵਾਰਿਸ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ जी उस लाश ਨੂੰ ਲੈ के गाजीपुर बॉर्डर ਵਿੱਚ गए तो चलो उस वक्त हालात इदां दे सीगे कि किसी ने भी ये जुरत नहीं की। ਅਸੀਂ समझदा कि ਅਸੀਂ भी सारे दोषियां, जे किते सब ਨੂੰ सानू पता लग जाता कि इस तरह मौत गोली मार के उस वक्त हुई है तो सानू उत्थे पहुंचना चाहिए सीगा। ਉਹਦੀ लाश ਚੱਕਣੀ नहीं सी चाहिए, ਉਹਦੀ लाश ਨੂੰ ਉਦੋਂ तक संस्कार नहीं करना चाहिए सी ਜਦੋਂ तक ਉਹਨਾਂ दोषी पुलिस वाले कातलों के उत्ते परचा दर्ज ना हो जाता। तो इन्हों ने जाके अपना पोस्टमार्टम रामपुर तो कराया। हुण मैं बहुत अगे भी नहीं जाना चाहता, मैं कहना चाहना कि हुण 26 के वाकियात नूं लैके सानू तो ऐ बना दिता गया जिद्दां असी कोई हुल्लड़बाज हाँ, असी कोई आतंकवादी हाँ, टैलीविजन के नाम जिद्दां दे वरतदे ने भैड़े जे उग्रवादी, नफरत पैदा करते हैं, उत्थों जहर घोल रहे हैं टीवियां चों बैठ के। तो साडा ये उदन फर्ज बनता सीगा कि असी उदन दे वाकियात दा जो साडे नाल हिंसा हुई है, देश के लोग कहते ना BJP वाले या प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या टैलीविजन इन्हां दा स्पॉन्सर्ड कि हिंसा की इन्होंने, मैं तुहानूं पुछना चाहना कि ठीक है झंडा चढ़िया जरूर उत्थे निशान साहब एक किसानी, पर उसने किसी ने उत्थे जिहड़ा तिरंगा सीगा उसनूं किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो जिन्ने किसान ट्रैक्टरां ते लैके आए, जिहड़े पैदल चल रहे सी, क्योंकि मैं 26 जनवरी नूं इत्थे सीगा इस रिंग रोड के उत्ते, सब दे हत्थां दे विच तिरंगा झंडा सीगा, सब दे हत्थां विच। जे उन्होंने तिरंगे का अपमान करना सी, हत्थ फड़िया काहदे वास्ते सीगा? नवरीत के ट्रैक्टर के उत्ते तिरंगा लग्या होया सीगा, जे उन्हें अपमान करना सी फिर वो तिरंगा ट्रैक्टर ते को ला के गया सीगा। ये सिर्फ अपने खिलाफ एक बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते प्रोपेगेंडा किया गया, असीं उहदे प्रोपेगेंडे के शिकार हो गए। सब तो पहला मैनूं दुख है कि जिहड़ियां पंजाब दीयां प्रमुख पोलीटिकल पार्टियां ने, सब तो पहला उन्होंने अपने बंदियां नूं भंडिया। असीं देश की एकता ते अखंडता दे नाल हां। जिन्हां लोगों ने झंडा चढ़ाया, जिन्हां लोगों ने हिंसा की, असीं उसकी सख्त निंदा करते हैं। जिहड़े अपने आप नूं अखौती पंथक कहंदे ने, जिहड़े कहंदे असीं लंबड़दार हैं इस कौम दे, इस धर्म दे, सब तो पहला उन्हां दे बयान आए कि जो कुछ होया उन्हां नूं बल मिल गया, उन्होंने चक के अपने पता नहीं सैकड़ियां की तादाद विच नौजवानां, बुजुर्गां, किसानां नूं चक के ते जेलां विच डक दिता। साडे वालियां ने उन्हां दी सपोर्ट की। असूलन की चाहिदा सीगा और की होया? ना सिर्फ नवरीत की गोली मार के हत्या की गई, अज तक लगभग 15 तो लेके 19 पंजाब दे बजुर्ग ते नौजवान लापता ने। इत्थे एक लड़की घूमती होगी, तुहाडे ट्रालियां ते पोस्टर ला के गई आ, परमजीत कौर इकलाही पिंड है उहदा खन्ने दे विच, उहदा प्यो 75 साल का बजुर्ग जोरावर सिंह लभ नहीं रहा हैगा। तुसीं मैनूं दसो, देश की राजधानी होवे, एक नौजवान गोली नाल मार दिता गया होवे,
19 ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਆ ਨੌਦੀਪ ਵਰਗੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਹਿੰਸਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਾਨੀਆਂ, ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਹਾਨਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਣ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਦਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇਵੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, 19 ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਾ ਵਾ ਸਡਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦਣ ਆਪਾਂ 26 ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਮੋਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਿਕੈਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੰਜ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਨਵਰੀਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆ? ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਖੈਰ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 36-37 ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਤਸਵੀਰ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੌਣ ਏਜੰਟ, ਕੌਣ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 200 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਡੇ ਪਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਤਾਈਓ ਆ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਧ ਹਕੂਕ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਅੱਜ ਰੋਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਐਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਦੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਹਿਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 95-97% ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ। ਜੇਲਾਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ, ਕੱਢ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਔਰ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਢ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਢਿੱਡ ਭਰਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਲਾਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟਿਡ, ਉਹ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਖਬਾਰ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੇ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚੱਕ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ, ਬਹੁਤ ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਜੇ ਹੈਗੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।